सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए। मैं हाँ नवजीत। कोशिश करी दी है कि 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखीए, चाहे वह राजनीति नाल संबंधित खबर हो या समाजिक मुद्दे वो सामने रखी दे है। अज जिहड़ियां खबरां ते चर्चा करनी है उहदे विच करजे की गल मुख्य तौर पर करांगे, क्योंकि पंजाब दे सिर करजा वधदा जा रहा है। आउण वाली पीढ़ी दे सिर करजा वधदा पिया, नौजवान पीढ़ी करजे दे भार हेठां दबदी जा रही है। किसानी खतरे विच है, किसानां दे सिर करजा वधदा पिया। इस तो अलावा पार्लीमेंट की गल भी करनी है, क्योंकि सैशन चलदा पिया। जिस हिसाब दे नाल राहुल गांधी होरां ने भाषण दिता ते उस तो बाद समृति ईरानी होरां ने जवाब दिते ते देर रात फिर अमित शाह होरां ने संबोधन करदियां कई गल्लां सियासी कहियां, उहदी भी गल करांगे। उस तो बाद मणिपुर के हालातों का जिक्र भी करांगे। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते गल करनी है। असीं शुरुआत करजे तो करते हैं। पंजाब की नौजवान पीढ़ी इस वेले करजे के भार हेठ दबी हुई है। ये कोई शक नहीं कि जम्मदे बच्चे के सिर ते 1 लाख रुपए का करजा है। इस वेले बच्चे का जन्म हुंदा है ते असीं कहने हैं कि उहदे सिर ते करजा आ गया। जेकर आर्थिक विकास वाल देखिए तो, क्योंकि लगातार करजे की ये जो पंड है वधदी जा रही है, भार जो वधदा जा रहा है। सरकार समय समय ते आई, समय समय ते सियासतदान चले गए, कहिंदे सी कि असी करजा कुरकी माफ कर देंगे, ऐन लकीर मार देंगे। पता नहीं किन्नियां लकीरां किते मारियां किन्नियां नहीं, पर वो किसान करजे थले दबे, आउण वाली पीढ़ी करजे थले दबी पई है। अज ये गल कही जा रही है कि बजट विच किसानां लई वखरा पैसा रखिया जांदा है। ये गल कही जाती है कि किसानां दी आमदन असी दुगनी कर देंगे। किन्ने किसानां दी आमदन अज तक दुगनी हुई है? किसी ने अंकड़ा क्यों नहीं जारी किया? किसी ने क्यों नहीं खबर सामने लियांदी? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। हैरान कर दी गल यह भी है कि साडी पार्लीमेंट दे विच अद्धे मैंबर वो है जिन्हां ने अपने नाम के पिछे एग्रीकल्चरस्ट लिखिया हुआ है, हल्फनामे दे विच दायर ये गल कीती है। पर की उन्होंने कदी किसानी की गल की है, कदी खेतीबाड़ी करके देखी है? पंजाब की आने वाली पीढ़ी खतरे में इस करके भी है क्योंकि उन्होंने सिर करजा। खतरा इस करके भी है, पिछले दिन एक बहुत वड्डी यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने एक खुलासा किया कि एक दिन के 2000 किसान खेती छड्ड रहे हैं। 2000 किसान एक दिन के, अंदाजा लगाया जा सकता है। करन की नवी पीढ़ी कई जाके राजी नहीं, नवी पीढ़ी मिट्टी के विच जाके राजी नहीं। नवी पीढ़ी नूं खादां बहुत महंगियां मिलदियां ने, नवी पीढ़ी लई करजे का भार वाधू हो गया। ये 3-4 पक्ष इस तरह के ने। असीं ये भी ना कहिए कि काम ही नहीं करके राजी, पर मैं ये भी नहीं कहना कि काम करके राजी भी बहुत ने। स्थितियां के अनुसार बहुत कुछ बदल रहा है। वैसे भी जिहड़ा बाप अज खेती करदा वो आप अपने शब्दों के विच कह रहा है कि मेरा पुत हुण खेती ना करे, क्योंकि समान बहुत महंगा हो गया, संद बहुत महंगे हो गए ने। ते जेकर इस तरह कच्चे माल दीयां कीमतां भी वधदियां जा रही ने, खादां दीयां कीमतां वधदियां जा रही ने, मुल पूरा मिलदा नहीं, फसल खराब हो जाए तो मुआवजे का नाम नहीं रहिंदा कोई, इस करके वो डरते हैं। पर जदों किसानां दी गल कीती जांदी है, करजे की गल कीती जांदी है, तो रिपोर्ट ये भी कहती है 2024-25 विच किसानां दे सिर जिहड़ा करजा वो भी वध जाना, ते पंजाब दे सिर जिहड़ा करजा वो भी 3,73,988 करोड़ रुपया हो सकता है। हो सकता है सरकार अपने जिहड़ा खजाना उहदे विचों एक कर्ज लाउण दी कोशिश भी करे। पर कमाल की गल है 1980 तो बाद लगातार पंजाब दे सिर करजा वधिया। भावें समय समय ते श्रोमणी अकाली दल की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे हुण दी सरकार है, ये कहते असीं करजा लाउण की कोशिश करांगे तो करदे भी पे हैं। पिछलियां सरकारां भी ये दावे कर गईयां। जेकर इन्ना कुछ कीता तां तुहाडा जिहड़ा करजा इन्ना क्यों वधिया? की कारण सी? अज जदों ये खबरां सामने आ रही ने कि 2019 के मुकाबले 1,79,130 के जनतक करजे नालों दुगना हो चुका है मार्च महीने दे, तो फिर इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता कितनी तेज रफ्तार नाल काम वधदा पिया। अज पंजाब के किसानां दी सिर ते जो करजे की पंड भारी हो रही है, सहकारी बैंकों तो 73,673 करोड़ रुपए का करजा लिया। 24,92,000 किसानां ने, इहदे विचों 13 लाख किसान वो है जिन्हां ने सीधे रूप दे विच करजा लिया। ये कोई शक नहीं, जरूरत पैंदी है। पर दूसरे पासे हैरान कर दियां गल्लां ये भी आउंदियां ने कि किसान करन की, जाण किधर? समय समय दीयां सरकारां वादे कर दिंदियां, वादे तो कदी पूरे नहीं हुंदे ना। हुण
प्रति किसान औसत करजा 2,95,000 रुपया इस वेले एक दे सिर ते। नाबार्ड के ताज़ा अंकड़े सामने आए है, जिहदे अनुसार पंजाब के 24,92,000 किसानों तो 73,662 करोड़ रुपया करजा लिया होया। शाहूकारां दा करजा जिहड़ा हुंदा ने तो वखरा हो, ते इह नाबार्ड की रिपोर्ट दे विच जो खुलासा होया, अंदाज़ा लगा लो कि 76 दे विच तुसीं 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ रुपया होर लगा के चलो। हुण इन्ना करजा किसानां दे सिर ते है, तां किद्दां आउण वाले समय के दौरान जिहड़ियां फसलां उहदे मुੱਲ वधदे नहीं पे, तां किद्दां इह करजे लिथणे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हो सकता, मैं सारे नहीं कहना, हो सकता कुछ किसान वो होण ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੌਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੱਢ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ। 2016-17 ਤੇ 18-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੰਡ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ BSF ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵਾੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਛ ਕੁ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖੈੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਆ, ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ।
ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 28 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 40 ਕਲਸਟਰਾਂ ਚੋਂ 32 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5.5 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਰੇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰੇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੱਤੇਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਖੁਦ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ? ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾੜਤਾ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇੜੀ ਵਾਹਨ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੁਗਾੜੀ ਵਾਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਦੀਆਂ 100 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਜੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। 3 ਵਜੇ ਹੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 9 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 5ਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4ਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। 20 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NRC ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਕੀ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮਤਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਚਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਵਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ 4 ਲੈ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਕਈ ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਵੱਢੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੀਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ NSA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੋਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ
ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋੜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
जिदन पंजाब दियां राज सभा दियां सीटां गैर पंजाबियां कोले गईयां, पंजाबियां दे हक्कां दे उत्ते डाका वजिया, उदन तुहाडा फेडरलिज्म दा कंसैप्ट कित्थे गया? देखो, पार्टियां माड़ियां नहीं हुंदियां, पार्टियां दे विच बंदे भी सारे माड़े नहीं हुंदे। मैं अज आम आदमी पार्टी दे विच बैठे हो लोकां नूं सवाल करदा हां, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੋਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 92 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਬਾਵਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ मारते हैं। बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बाद वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता है। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा,
मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। यह रूल बुक, लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो यह फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, यह सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और यह मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे यह दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ। मैं आपको चुनौती देता हूं आज। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित, कंट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है, तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाएं वो बताए जाएं, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना, वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। यह प्रपोजल है, यह प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਕੇ ਖਾਤੇ बिगड़े हुए हैं वो हमसे हिसाब मांगते हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ I.in। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡॉट ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ I.N.D.IA, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ 26 ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 2018 'ਚ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 22 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਤਲ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ STA ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ RTO ਨੇ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੰਗਾ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2020 ਤੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਆ 2023 ਚੜ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਲੀਗਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਗੋਆ UT ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਓਲਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉਬਰ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ STA ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ UT 'ਚ। ਉੱਥੇ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2021 'ਚ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਊ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਐਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਤੀ ਤਹਿਤ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਬ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕੈਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਪਾ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਰਾਈਡ ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ 23 ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ 2015 ਦੀ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੇ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ 8 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਰੀ ਰਾਈਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਪ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CNG ਦਾ ਰੇਟ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 22 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ 92 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ CNG ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 8 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਮਾਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 50% 60% ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ? ਸਰ 85% ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਪਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਖੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, 2-2 ਘੰਟੇ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰੌਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਜੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।